تحریک انصاف نے 12 لاکھ قریب مزدوروں کے لیے پنجاب مزدور کارڈ کا اجرا کر دیا ہے اور کارڈ سے پنجاب سوشل سیکیورٹی سے رجسٹرڈ 12 لاکھ مزدور اور 68,000 مزدوروں کے لواحقین مستفید ہو سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستوں صبح پنجاب میں پنجاب مزدور کارڈ کی تقسیم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں 12 لاکھ مزدور افراد کو پنجاب مزدور کارڈ بنا کے دیا جائے گا۔ پنجاب مزدور کارڈ کے لیے میل بھی اپلائی کر سکتے ہیں، فیمیل بھی اپلائی کر سکتی ہیں۔ بینک آف پنجاب کے ساتھ انہوں نے انٹیگریشن کی ہے۔ جو آپ کو پنجاب مزدور کارڈ ملے گا یہ آپ نے بینک آف پنجاب کی اپنے قریبی برانچ سے وصول کرنا ہوگا۔ بینک آف پنجاب سے آپ کو مالی امداد ملا کرے گی اس کارڈ کے ذریعے۔ اس ویڈیو کے اندر دوستوں میں آپ کو تمام تر ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کا تعلق غریب طبقے سے ہے، مزدور طبقے سے ہے، تو پھر آپ نے پنجاب مزدور کارڈ کے لیے گھر بیٹھے کیسے رجسٹریشن کیسے کروانی ہے اس کا پروسیس بھی آپ کو بتا دوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کون کون سے فائدے حاصل ہوں گے پنجاب مزدور کارڈ ملنے کے بعد ان کی تفصیل بھی اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی تفصیلات ہیں جو کہ آپ کے لیے جاننا لازمی اور ضروری ہے۔ ساری چیزیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ایک تفصیلی ویڈیو ہے پنجاب مزدور کارڈ کے اوپر۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں۔ سب سے پہلے نمبر پہ دوستوں آپ ایک چیز نوٹ کر لیں، 28 دسمبر 2022 کو بینک آف پنجاب نے جو ہے ایک تقریب منعقد کی تھی جس میں پنجاب مزدور کارڈ کی جو ٹیم ہے وہ آئی تھی اور اس کا باقاعدہ جو ہے آغاز کیا گیا تھا۔ جو حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم غریب لوگوں کو پنجاب مزدور کارڈ بنا کے دیں گے، تو پنجاب مزدور کارڈ جو ہے اس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ پنجاب مزدور کارڈ کچھ لوگوں میں تقسیم بھی کیا گیا ہے جس کی ویڈیو آپ اپنے اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ اب مرحلہ وار جو لوگ پہلے اپلائی کریں گے ان کی رجسٹریشن جن کی ویریفیکیشن پہلے ہو جائے گی ان لوگوں کو پہلے کارڈ ملے گا، اور جن لوگوں کی ویریفیکیشن یا جن لوگوں کی ڈیٹیل جو ہے ویریفائی بعد میں کیا جائے گا ان کو تھوڑے وقت کے بعد جو ہے پنجاب مزدور کارڈ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ تو دوستوں آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ اس جو اپلیکیشن آپ اپنے اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے فارم فل کرنا ہے اس اپلیکیشن کے اوپر جا کے۔ پہلے تو آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں، اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ پنجاب مزدور کارڈ کے لیے اپلائی کریں۔ اپلائی کرنے کے بعد آپ نے انتظار کرنا ہے 15 سے 20 دن کا۔ 15 سے 20 دن کے اندر اندر آپ کی درخواست کو چیک کیا جائے گا۔ اگر آپ واقعتاً اہل ہیں، آپ کا تعلق مزدور طبقے سے ہے، تو پھر آپ کو پنجاب مزدور کارڈ جو ہے اس میں شامل کیا جائے گا، آپ کو جو ہے پنجاب مزدور کارڈ ملے گا۔ اب دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کے پاس پنجاب مزدور کارڈ آ جاتا ہے تو کون کون سے آپ کو فائدے حاصل ہوں گے۔ تو یہاں پہ ایک چیز آپ نوٹ کر لیجئے گا، جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، جب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار تھے تو انہوں نے بھی پنجاب مزدور کارڈ کا افتتاح کیا تھا۔ ابھی آپ کو پتا ہے حکومت چینج ہو چکی ہے، پی ڈی ایم کی حکومت ہے، وزیر اعظم شہباز شریف ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم پنجاب مزدور کارڈ کے ذریعے لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، مدد کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو پچھلی گورنمنٹ نے وعدے کیے تھے وہ کون کون سے وعدے تھے۔ یہ کہا گیا تھا کہ پنجاب کے 12 لاکھ مزدوروں کے جو لواحقین 68 لاکھ، ٹھیک ہے 68 لاکھ ان کے لواحقین جو ہے مستفیض ہوں گے۔ 12 لاکھ لوگوں کو پنجاب مزدور کارڈ جو ہے اس میں شامل کیا جائے گا۔ اب کیا کیا کہا گیا تھا کہ کیا کیا آپ کو فائدے حاصل ہوں گے۔ نمبر 1 پہ جی پچھلی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم پنجاب مزدور کارڈ کے ذریعے بیماری پر معاوضہ دیں گے۔ اگر کوئی غریب بندہ زیادہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا علاج جو ہے بالکل فری ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر جو بندہ غریب ہے مزدور ہے اس کی بیوی کی جو عدت کے ایام ہے وہ زیادہ ہوں گے تو وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، گرانٹ کے لیے حکومت اس کو گرانٹ دے گی۔ اس کے علاوہ کسی غریب کے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہوگا تو اس کو بھی جو ہے حکومت کی جانب سے ادویات فری میں ملیں گی، ٹھیک ہے، اور اس کی مالی امداد جو ہے کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ماہانہ پینشن جو ہے وہ بھی دی جائے گی غریب افراد کو، ماہانہ بیس پہ 2000 روپیہ 3000 روپیہ حکومت غریب افراد کو دے گی جن کے پاس مزدور کارڈ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی غریب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو کفن دفن کے لیے جو ہے اس کی مالی معاونت کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ انہوں نے کہا جو مزدور افراد ہیں ان کو جو ہے معاوضہ دیا جائے گا منتھلی بیس کے اوپر، جیسے احساس پروگرام کے ذریعے 12000 روپیہ یا 8000 روپیہ دیا جاتا ہے، یا بے نظیر کارڈ بنا کے آپ کو دیا جاتا ہے، بے نظیر کارڈ کے ذریعے آپ کو منتھلی بیس پہ 5000 یا 4000 کی مدد دی جاتی ہے۔ اس طرح جن لوگوں کے پاس پنجاب مزدور کارڈ ہوگا ان کو بھی منتھلی بیس پہ جو ہے ان کی مدد کی جائے گی حکومت کی جانب سے۔ اور اس کے علاوہ جی اسٹوڈنٹ کے لیے ٹیلنٹ اسکالرشپ کا اعلان کیا گیا تھا، ڈیتھ گرانٹ جو ہے اس کا اعلان کیا تھا، میرج گرانٹ یعنی اگر آپ نے اپنی بہن کی یا بیٹی کی شادی کرنی ہے تو شادی گرانٹ بھی آپ کو ملے گی حکومت سے پنجاب مزدور کارڈ کے ملنے کے بعد۔ اس
इसके अलावा अगर आपका घर का कोई बंदा फौत हो जाता है, ठीक है, आपके बच्चे यतीम हो जाते हैं, तो आपको डेथ ग्रांट मिलेगी हुकूमत से, और स्टूडेंट जो है उनको स्कॉलरशिप जो है वो दी जाएगी, ठीक है, ताकि वो तालीम जो है उसको अच्छे तरीके के साथ कंटिन्यू कर सकें। ये हुकूमत की जानिब से वादे किए गए थे। अभी जो गवर्नमेंट आई है, इन्होंने क्या कहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो करंटली हुकूमत चल रही है, जो कह रही है कि हम पंजाब मजदूर कार्ड जो लोगों को बना के दे रहे हैं, उनमें ये कहा गया है कि आपको सेहत सहूलत प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। सेहत सहूलत प्रोग्राम को पता है पूरे पाकिस्तान में जारी है। आप सेहत कार्ड बनवाए, आपका इलाज बिल्कुल फ्री में होगा। 10 लाख रुपए तक का इलाज जो है आप बिल्कुल फ्री में करवा सकते हैं हुकूमत से। उसमें पाकिस्तान के टॉप के जो हॉस्पिटल है तकरीबन 150 वो शामिल है। 150 हॉस्पिटल में कहीं पे भी जाके आप अपना इलाज फ्री में करवा सकते हैं अगर आपका ताल्लुक मजदूर तबके से है। आपको पता है पंजाब के अंदर भी सेहत कार्ड के जरिए आप इलाज करवा सकते हैं। तो अगर आपके पास पंजाब मजदूर कार्ड है तो आपका इलाज बिल्कुल फ्री होगा 10 लाख रुपए तक। इसके अलावा जी कामयाब जवान प्रोग्राम आपको पता है पिछली हुकूमत ने शुरू किया था, जिसको खत्म करके प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम शुरू किया है इस हुकूमत ने। तो आपको इस प्रोग्राम के जरिए बिला सूद कर्जा दिया जाएगा। बिला सूद कर्जा लेके आप अपना कारोबार जो है वो शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो है उसमें आपको शामिल किया जाएगा। पिछली गवर्नमेंट ने कहा था कि हम एक हाउसिंग का प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, 50 लाख लोगों को हम घर बना के देंगे। उसके ऊपर काम भी शुरू हुआ था, कुछ गैप बने भी थे, लेकिन वो क्योंकि गवर्नमेंट ही खत्म होगी तो फिर वो प्रोजेक्ट अभी बीच में पड़ा हुआ है। तो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम अगर इसको दोबारा से कंटिन्यू किया जाता है तो आप सस्ता प्लॉट या सस्ता घर जो है इस स्कीम के तहत हासिल कर सकेंगे, ठीक है, अगर आपके पास पंजाब मजदूर कार्ड होगा तो। इसके अलावा अगर आपके पास पंजाब मजदूर कार्ड आ जाता है तो अखुव्वत माइक्रो फाइनेंस जो है उससे आप बिला सूद कर्जा ले सकेंगे। अखुव्वत फाउंडेशन पाकिस्तान का एक बिला सूद कर्जा देने वाला इदारा है। कोई भी गरीब आदमी अपनी छोटी मोटी जरूरियात के लिए 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जा ले सकता है इस इदारे से। इसके बाद पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है, बेसिकली जो पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है इसके जरिए गरीब लोगों की मदद की जाती है, हेल्प की जाती है मुख्तलिफ तरीके से। मंथली बेस के आपको हुकूमत की जानिब से मदद दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं, या फिर आपका इलाज फ्री में करवाया जाता है, या कोई परेशानी ऐसी आपके ऊपर आ जाती है आप अपने बच्चों की शादी नहीं कर सकते, या इस तरह और मामला होती है तो पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो आपकी मदद करती है। तो अगर आपके पास पंजाब मजदूर कार्ड आ जाता है तो आप डायरेक्टली जो है पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी में जाके अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपका मसला है उसको दूर किया जाएगा। इसके अलावा नया पाकिस्तान कार्ड जो है वो आपको बना के दिया जाएगा। ये भी बेसिकली एक बिलासूद कर्जा प्रोग्राम होता है हुकूमत का, जो कि गरीब लोग जो है जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं उनको दिया जाता है। इसके अलावा जी यहाँ पे इन्होंने कहा है अगर आपके पास पंजाब मजदूर कार्ड आ जाता है तो पंजाब मजदूर कार्ड के जरिए मजदूरों को तकरीबन 15,000 रुपए महाना की बचत होगी। यानी पाकिस्तान के जो टॉप के ब्रांड है, कपड़े के हो गया, जूती के हो गया, यानी अगर आपने जूती खरीदनी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, या कपड़े आपने खरीदने हैं, या फिर आपने किसी अच्छे रेस्टोरेंट के ऊपर खाना खाना है, या शादी के लिए मैरिज हॉल में आपने जाना है तो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। आपके लिए डिस्काउंट ऑफर मौजूद होगी जो लोग पंजाब मजदूर कार्ड के जरिए पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, जो पंजाब मजदूर कार्ड है ये सारे का सारा जो है जो पेमेंट सिस्टम है वो बैंक ऑफ पंजाब के जरिए होगा। बैंक ऑफ पंजाब के ऊपर आपको नाम भी लिखा हुआ नजर आएगा पंजाब मजदूर कार्ड के ऊपर। तो जो हुकूमत के बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं पंजाब के अंदर, बेसिकली जो बैंक ऑफ पंजाब है वही उनको लीड करता है, क्योंकि हुकूमत की बैंक ऑफ पंजाब के साथ बहुत से मामलात में इंटीग्रेशन है। बहुत से प्रोजेक्ट हुकूमत पंजाब ने शुरू किए हैं, उन्होंने इंटीग्रेशन बैंक ऑफ पंजाब के साथ की है। तो जो आपको पेमेंट मिला करेगी वो बैंक ऑफ पंजाब से मिला करेगी। जैसे एहसास प्रोग्राम वाले लोग जो है वो अपने पैसे HBL बैंक से ले सकते हैं या फिर बैंक अल-फलाह से ले सकते हैं, क्योंकि एहसास प्रोग्राम इंटीग्रेशन की थी HBL बैंक के साथ और बैंक अल-फलाह के साथ। इस तरह जो पंजाब मजदूर कार्ड है इन्होंने इंटीग्रेशन की है बैंक ऑफ पंजाब के साथ। बैंक ऑफ पंजाब इनका ऑफिशियल पार्टनर है। जो भी पेमेंट आपको मिला करेगी वो बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से जो है वो मिला करेगी। इनके ATM से आप जो है अपने पैसे रिसीव कर सकेंगे। तो मुकम्मल प्रोसेस दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।